I think the ayes have it, and consequently the resolution is unanimously adopted. فوج مخالف بیانات، قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عمران خان نے جلسے میں قومی ادارے کے خلاف زہر اگلا، بدترین بات کی، یہ ادارے کے خلاف سازش ہے۔ میر جعفر اور میر صادق کی مثال دے کر کبھی حرکت کی، یہ چاہتے ہیں جمہوریت ختم ہو جائے اور شورش پھیل جائے، چیزیں بے قابو ہو گئیں تو کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں لانگ مارچ روکنے کے لیے مجھے پکڑنے کا منصوبہ بنا لیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت پر تنقید، کہا شہباز شریف جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے فوج کی توہین نہیں کی، کل جہلم کے جلسے میں شہباز شریف کو جواب دیں گے، انہوں نے ڈونلڈ لو کے ساتھ مل کر ملک سے غداری کی۔ نواز شریف اور مریم نواز فوج کے خلاف زہر اگلتے رہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ میئر آف لندن صادق خان کی جانب سے وسطی لندن کے ٹریفالگر اسکوائر میں سالانہ عید میلے کا اہتمام، دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ہزاروں مسلمانوں کی بھرپور شرکت، خواتین، بچوں اور بزرگوں نے عید میلے کا خوب لطف اٹھایا۔ مختلف ممالک کے ثقافتی رنگوں نے عید میلے کو چار چاند لگا دیے۔ مغربی لندن کے علاقے ہونسلو میں ملٹی کلچرل عید ملن پارٹی کا اہتمام، مختلف رنگ و ثقافت سے تعلق رکھنے والے افراد شریک، بچوں کے کھیل کود کا خصوصی اہتمام، دیسی کھابوں نے عید ملن پارٹی کا مزہ تو بالا کر دیا۔ برمنگھم کی فلاحی تنظیموں کی جانب سے پاکستانی ہم وطنوں کی امداد کا سلسلہ جاری، مرسی ورلڈ ویئر ٹرسٹ UK اور عزاداری کونسل UK کی جانب سے امدادی سامان سے بھرا کنٹینر پاکستان بھجوا دیا گیا۔ امدادی سامان پاکستان کے پسماندہ علاقوں کی ضرورت مند غریب اور نادار افراد میں تقسیم کیا جائے گا۔ اٹلی کی فضا خالستان کی آزادی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بھارت سے آزادی اور علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے اٹلی میں موجود سکھ کمیونٹی کا ریفرینڈم، تقریباً 40,000 لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ اگلے ماہ روم میں ووٹنگ کرائی جائے گی۔ برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ میں پہلے ہی خالستان ریفرینڈم ہو چکا۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ میں پیپلز پارٹی UAE کے رہنما قیصر خان افریدی کی جانب سے جیالو کے اعزاز میں عید ملن پارٹی، پیپلز پارٹی امارات کی قیادت سمیت PTM کے سینئر رہنماؤں کی شرکت۔ نو منتخب وفاقی وزیر برائے اوورسیز ساجد حسین توری نے ویڈیو لنک کے ذریعے تقریب سے خطاب کیا۔ امارات کی ریاست دبئی میں فیس آف دبئی انٹرنیشنل بیوٹی پیجنٹ 2022 کا اعلان کر دیا گیا۔ پریس کانفرنس میں عالمی شہرت یافتہ ماڈلز اور شوبز انڈسٹری سے وابستہ مقامی اور غیر ملکی سرکردہ شخصیات کی شرکت، مقابلے میں دنیا بھر سے 200 سے زائد خواتین اور مرد حصہ لیں گے۔ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے خوبصورت عید ملن پارٹی کا انعقاد۔ اوورسیز پاکستانیز نے فیملیز کے ساتھ شرکت کی۔ خوبصورت گیتوں اور مزیدار کھانوں نے عید ملن پارٹی کو چار چاند لگا دیے۔ ننھے بچوں نے پارٹی کو سب سے زیادہ انجوائے کیا۔ ملک شدید ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ گیا۔ چیکماباد میں پارہ 48 ڈگری تک جا پہنچا۔ DG خان اور رحیم یار خان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری ریکارڈ۔ میدانی علاقوں کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں بھی درجہ حرارت بڑھ گیا۔ دوسری جانب معمول سے زیادہ گرمی سے آم کی فصل کو شدید نقصانات۔ سندھ میں پانی کا بحران، ٹنڈو الایار میں نہریں خشک ہو گئیں، زمینیں بنجر ہونے لگیں، علاقے میں قحط سالی کا خدشہ۔ کاشت کے لیے زمینی بورنگ کا پانی استعمال کرنے پر واٹر لیول بھی گر گیا۔
वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कौमी असम्बली में कहा कि बिलियन ट्री सुनामी खैबर पख्तूनख्वा का मंसूबा है, इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया। नैब पहले ही इस प्रोजेक्ट की तहकीकात कर रहा है। मजीद कहा पाकिस्तान 2025 तक पानी की कमी का शिकार हो जाएगा। हीट वेव की वजह से शुमाली इलाकों में 30 नई नदियां बनने जा रही हैं। साबिक डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान हरकत कल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए। डॉक्टर रिजवान ने साबिक दौर में शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की तफ्तीश की। सईद गनी के खिलाफ केस की तहकीकात भी की थी। मेयर ऑफ लंदन की जानिब से वस्ती लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर में सालाना ईद मेला सजाया गया, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों मुसलमानों ने भरपूर शिरकत की और ईद मेले का लुत्फ़ उठाया। ईद मेले में ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती रंगों ने ईद मेले को चार चांद लगा दिए। रंगारंग ईद मेले का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। मेयर ऑफ लंदन की जानिब से सालाना ईद मेला वस्ती लंदन के ट्राफालगर स्क्वायर पर मुनक्कद किया गया, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हजारों की तादाद में मुसलमान बाशिंदों ने शिरकत की। कोविड-19 पाबंदियों के 2 साल बाद ईद की रौनकें लंदन में दोबारा लौट आईं। सेंट्रल लंदन में सरकारी सतह पर मेयर ऑफ लंदन की जानिब से मनाया जाने वाला सबसे बड़ा मेला होता है। इस ईद मेले में बरतानिया भर में मुसलमान ममालिक के रिहाइश पजीर शहरी बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। इस बार भी दुनिया के कई ममालिक के मुसलमानों ने मेले की रौनकों से लुत्फ उठाने के लिए भरपूर शिरकत की। ईद मेले में बच्चों की तफरीक के लिए फेस पेंटिंग और खिलौनों के खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए थे, जहां बच्चों का रश लगा रहा। ईद मेले में मौसीकी के सुरों ने शुरुका के दिल मोह लिए। ईद मेले में पाकिस्तानी कपड़ों और खानों के स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज रहे। लोग पाकिस्तानी रवायती खानों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। मेले के चीफ ऑर्गेनाइजर मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि उनके वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इस मुल्क में कुछ लोग कम्युनिटी को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें लोगों को मुत्तहिद होकर दिखाना है। आप सबको मालूम है कि हमारी जो दीन है इस्लाम, काफ़ी लोग इस्लामोफोबिक हैं, काफ़ी लोग डराते हैं लोगों को इस्लाम के क्या मतलब है, मुस्लिम्स क्या करते हैं। इसीलिए हम ये इवेंट्स ईद इन द स्क्वायर ऑर्गेनाइज करते हैं कि लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो समझें इस्लाम पीसफुल रिलीजन है, we're not terrorists, we're not bad people. मगर unfortunately some people try and divide communities, try and turn people against Islam, Muslims. और हम कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह कि वो लोग एजुकेट हो जाएंगे वो इस्लाम मीन्स। सादिक खान का कहना था कि मैं लंदन के हर मुसलमान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इन कामों के लिए जो उन्होंने कोविड के दौरान किए, जानें बचाई और हमारी कम्युनिटी को बचाया और दीन इस्लाम का बेहतरीन मुजाहरा किया। मुझे बहुत फख्र है कि मैं मेरे अम्मी अबू पाकिस्तान से हैं। I'm very proud to be of Pakistani origin. I want to wish Eid Mubarak to all Pakistanis. I know they're going through difficult times. I'm hoping that Pakistan has a good recovery from the pandemic, and I send them my best wishes and my salams. ईद मेले के शुरका खास तौर पर बच्चों ने खूब एंजॉय किया। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था ईद मेले में तफरीक का शानदार एहतमाम था। हर रंगो नस्ल के मुसलमानों ने खूब एंजॉय किया। हम अपना मुल्क, अपना वतन हम वो बहुत मिस कर रहे हैं। सेंट्रल लंदन में आना, सबके साथ ईद मनाना बहुत मज़ा आ रहा है। आप अपनी कम्युनिटी में दोबारा वापस आते हैं, लेकिन आपको अपना मुल्क वापस याद आता है। अच्छा प्रोग्राम है, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ और बहुत एंजॉय हो रहा है। We've just come for a day out and we love your festival for eating here and it's lovely. It's nice to see you all. लंदन मेयर का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ईद मिलन पार्टी अरेंज की है, बच्चे बड़े सब आए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। Having a great time. There's been lots of activities and enjoyed the Qawwali and there's lots of food and there's lots of things going on, so having a great time. Eid Mubarak to everyone. No, it's fine as long as you're happy and enjoying yourself and you've got lovely children. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और अभी एंजॉय करेंगे बच्चे बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ आए हैं ईद सेलिब्रेट करने। ईद मुबारक सबको। ईद मेले में मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक के लोगों ने अपने अपने ममालिक के रवायती खानों, मलबूसात और दीगर सकाफती स्टॉल्स लगाए, जिन्हें शुरका ने बेहद पसंद किया। खुशगवार मौसम ने वस्ती लंदन में होने वाले इस ईद मेले का लुत्फ दुबाला कर दिया। मुकामी बरतानवी शहरी भी बड़ी तादाद में मेले
में शरीक हुए। लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर में मेयर ऑफ लंदन की जानिब से सजाए गए इस ईद फेस्टिवल में दुनिया भर के मुसलमानों ने शिरकत की। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन।